اپنی حوائج کو لے کر جائیں مولا امیر المومنین کی بارگاہ سے. انشاءاللہ دعا ہے چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے, اہل بیت اطہار سے کہ جو آپ سب کی بھی حاجتیں ہیں, مرادیں ہیں, وہ سب پوری ہوں. چلو بچوں, یا اللہ المصطفیٰ, یا اللہ, چلو چلو چلو. اور وہ سامنے ایک طرف مولا امام رضا سے منسوب ہے, رسول خدا کا خادم رسول ہے وہاں پہ. ہاں, کوہ بطول ہے, یہ سامنے کوہ بطول ہے, بی بی کا نقشہ ہے یہاں پہ. اور یہ اس طرف جو ہے قدم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے قدموں کے نشان اس جگہ پر ہیں. یہاں سے دیکھیں بہرحال یہ سب پتھر کس طرح سے زمین پر گئے ہیں اور سب رکے ہوئے جو سب دکھ رہے ہیں. وہ کون سے امام بارگاہ وغیرہ ہے وہ؟ ہاں جی وہ تو دائرہ وہ ہے, قبرستان ہے. اچھا اچھا, یہ سامنے قبرستان بھی نظر آ رہا ہے. جائیں گے. اور یہاں سے پورا شہر حیدرآباد آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا خاصی یہاں سے سٹی پوری نظر آ رہی ہے کہ دیکھی جا سکتی ہے. ابھی وہاں بھی ابھی چڑھنا ہے. یہ گاڑیاں یہاں جاتی ہیں کنارے سے کیا؟ تو وہیں چھوڑ چلا گیا. یہ چلے ایک تو چڑھ لیا, وہاں نہیں جائے گی. وہاں نہیں جائیں گے. او ہو تب کیا یہاں بتایا تھا یہاں. اچھا اچھا اچھا, نہیں چلنا ہے. بارگاہ مولا میں حاضری ہو رہی ہے. مولا کی بارگاہ میں وہ سامنے دیکھیں پہاڑ بہرحال اوپر جعفر جن کا مقام ہے. اچھا, پہ رات میں جن پورے عبادت کرتے رہتے ہیں. اوہ ہو, یہاں بہرحال ایک مقام ہے جہاں پہ ابھی چل رہے ہیں ہم لوگ, جسے مقام جعفر جن کہا جاتا ہے, کہ جس جگہ پر تمام جن آتے ہیں اور آ کر اس جگہ پر عبادت وغیرہ کرتے ہیں. رات میں قرآن کی آواز, تلاوت قرآن. ہاں, جیسا کہ بتا رہے ہیں کاظم صاحب کہ رات میں تلاوت قرآن کی باقاعدہ آواز آتی ہے اس جگہ پہ. یہ لوگوں نے سنا ہے کہ جگہوں پہ تلاوت کی باقاعدہ آواز آتی ہے. مقام اس جگہ پہ ہیں, بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے نا, یہ وہ جگہ ہے بہرحال کہ جہاں پر رات میں تلاوت کی آوازیں یہاں پر سنائی دیتی ہیں. بہرحال سامنے مقام ہے. انشاءاللہ پروردگار آپ لوگ کو بھی ان سب جگہوں پہ آنا نصیب کریں. انشاءاللہ اہل بیت اطہار خداوند عالم آپ سب کو بھی نصیب کریں ان مقامات پہ آنا. یہ لیا گیا اب دھیرے دھیرے اس مقام کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. یہ بارگاہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور یہ انجمن پروان قائم کی بہرحال جن لوگوں نے ان لوگوں کی طرف سے بہرحال یہ سب انتظامات کیے گئے ہیں اس جگہ پہ. اور یہاں سے اب یہ سیڑھیاں اور یہاں 100 سے اوپر تقریباً, یہاں سے کتنی سیڑھیاں ہوں گی؟ یہاں سے اور 400 سیڑھیاں ابھی تقریباً یہاں سے اور چڑھنا ہے کہ تب اصل منزل تک انشاءاللہ جو ہے پہنچا جائے گا. بس چلیں ابھی اوپر انشاءاللہ ملتے ہیں. یہاں تک آدھے راستے سے بھی کم بہرحال ہم لوگ آئے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ یہاں سے ابھی اوپر چلتے ہیں, وہاں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. بہرحال یہ دیکھیں بڑے قدیمی درخت بھی ہیں جن کے ریشے تک جو ہے زمین تک آ چکے ہیں. اور یہ پتھر, یہ پہاڑیاں کاٹ کے بنائی گئی, سب پتھر ہی پتھر ہیں, پہاڑیاں کاٹ کے بنائی گئی ہیں. اور یہ زینے بہرحال یہاں سے روانگی اوپر کی طرف, وہ دیکھیں سب لوگ جا رہے ہیں. جو بھی بزرگ جو رہتے ہیں لوگ کار سے یہیں لے کے آتے ہیں. اچھا, ایک راستہ یہ پیچھے کا راستہ, آدھے راستے آدھے پہاڑ تک جو ہے کار سے آیا جا سکتا ہے. رائٹ سائڈ پہ نیمبوڑا بول کے ہے. ہاں, وہ حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. ہاں ہاں, وہاں پہ امام صادق علیہ السلام کا پنجہ ہے, ہاتھوں کے نشان.
ये ले बारगाह मौला अब्बास के सामने यहाँ पे चश्मे निजात नीम पावड़ा करके जगह है ये, और ये बारगाह मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम आपसे मंसूब है, और ऊपर उनके हाथों का निशान है इस जगह पे, हाथों का निशान। यहाँ पहले चलते हैं वहाँ मौला के हाथों के निशान की ज़ियारत की जाए। सैफ रज़ा साहब आ रहे हैं, आइए आगा आगा तशरीफ़ लाएँ, और ये सबिका साहिबा है आ रही है। आ जाओ यहाँ पे इमाम जाफर सादिक साहब के हाथों का निशान, यहाँ चल के उसकी ज़ियारत की जाए। पूरा पानी है निम्बोड़ा, ये कुदरती पानी है, ये कुदरती पानी। ये यहाँ पे निम्बोड़ा यही बोला जाता है कि ये कुदरती पानी इस जगह पर ये आए हुए देखें पानी जमा है, कभी बरसों पुराना, ये 10 साल पुराना ये कदीमी पानी है। ये पहाड़ों से बहरहाल होता हुआ आया है कि यहाँ पे 2 ज़ियारतें हैं बहरहाल कि अभी उस ज़ियारतों के लिए इंशाल्लाह चले। यहाँ मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ पे इस जगह पे आलम मुबारक है कि पहले मौला अब्बास की चलकर यहाँ पे ज़ियारत की जाए। ये यहाँ पे बहरहाल जो लोग आए हैं कदीमी, बहरहाल मौला के ज़ाकिरीन और सब यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं? करम मौला अब्बास का। आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराएंगे? मैं इस बारगाह का खादिम व मुतवल्ली हूँ। जी, आपका इसमें गिरामी? मीर मेहदी अली खान। मीर मेहदी अली खान साहब, ये देखिए हमारी खिदमत में। बहरहाल इस वक्त हम लोग बाबुल मुराद के दरवाजे पर खड़े हुए हैं और सामने आका अब्बास की बहरहाल ज़रिए मुबारक है, और ये यहाँ के खादिम हैं। इस वक्त मौला अब्बास की ज़ियारत के लिए आए, आप लोग भी साथ साथ हमारी ज़ियारत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा फज़ल अब्बास या इब्न अमीरिल मुमिनीन या इब्न सय्यदिल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैका या इब्नल फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के आपके दस्त मुबारक दोनों वहाँ पर बने हुए, और ये कदीमी तरीन फ़ोटो जो अक्सर आप इंडिया में देखा जाता है कि पंजतन पाक का ये फ़ोटो है कि मंसूब है पंजतन पाक से। ये फिर पंजतन पाक नियतुल्लाह, हाँ, मौला मुश्किल कुशा है, अच्छा। इमाम हसन इमाम हुसैन और आपके असाबी हैं। हाँ, ये यहाँ आप देखें मौला अमीरुल मोमिनीन सलाम, और एक तरफ आका हसन और आका हुसैन हैं, और आपके और असहाब किराम वहाँ पर शायद गालिबन जनाब अबू ज़र पैगंबर ये सब होंगे इस जगह पर। और ये कदीमी तरीन ज़री का फ़ोटो, ये बहुत कदीमी मौला अब्बास की कदीमी तरीन ज़री का ये फ़ोटो है। आए अच्छा सैफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्जत व मनाम आपके दरबार में जिनकी ज़ियारत को कबूल फरमाए, हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद की तमाम परेशानी को दूर खानवादे में आबाद शाद रखे, बच्चों में सब इनका साया आबाद शाद रखे और सलामत रखे, ज़बान में भी सब तमार का असर अता फरमाए, हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इनके दुश्मन का फिक्र ज़ात को बनाए रखे। आखिर में अब्बास पर मातम कोई कम नहीं सिवा और ये आपका सदा आपका मातम यार आपका ज़ाकिर है, ज़बान में भी सब तमार का असर अता फरमाए, जान व माल व इज़्ज़त आपकी ज़बान कबूल कबूल वफ़क़ल्लाह इंशाअल्लाह। जब हो सके लो बाबा तुम लोग भी ये लो तबरुक बेटा, तुम लोग भी ले लो। ये बारगाह 300 बरस की यहाँ की अच्छा जनाब अमीर की बारगाह की तारीख है 419 बरस हो चुके हैं। 419 साल। तारीख ये है कि आज से 419 बरस पहले कुल कुतुब शाह के दौर में उनके वालिद इब्राहिम कुल कुतुब शाह का दौर था। उस दौर में एक उनका वज़ीर जिसका नाम याकूत था, वो सख्त बीमार हुआ था, और उस ज़माने में अतिबा डॉक्टर उसको जवाब दे दिए कि अब तुम्हारी शिफा नहीं हो सकती, वो एक ऑप्शन है तुम्हारे को कि चेंज ऑफ वेदर,
तब्दीली आबो हवा के लिए जाओ तो यहाँ से आप 3 किलोमीटर पर लाला पेट देखे होंगे फ्लाईओवर, जी जी जी। उस मकाम पे वो आया रुका। तो 17 रजब के दिन उसको बशारत हुई और बशारत में एक सब जवान पहने साहब तशरीफ लाए, आके कहने लगे चल याकूत तुझे मौला याद करे। सुभान अल्लाह तो वो सुभान अल्लाह। हमराह हुआ, आके देखा। अब जब आप जाएंगे ऊपर जाके जी ऊपर जी, हुए, अभी नहीं गए, अभी जाएंगे जब इंशाल्लाह। काली कश्ती है सामने देखिए जी सेहरे जी मुबारक, जी जी। याकूत उस काली कश्ती के सामने ठहरा है, पत्थर पे मेरे मौला मुझको खुशा दस्ते मुबारक के याकूत को देख रहे हैं और याकूत मौला कायनात को देख रहे सुभान अल्लाह। हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आँख होशियार हुई, जब आँख नींद से बेदार हुआ तो अपने आप को सेहतमंद पाया। सुभान अल्लाह सुभान वो जो ख्वाब में रास्ता देखा था वो सुबह आया, देखा तो वाकई मेरे मौला का दस्ते मुबारक मौजूद था उस जगह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो जियारत करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वैसे मुराद बने आए, फिर गए अपने बादशाह को ये हिस्ट्री बोला तो इब्राहिम कुलबुद्दीन भी आए, जियारत करे और उसको संगमरमर में महफूज करके तामीर और तरमीम का सिलसिला शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुराद बने आए वैसे वैसे तामीर होती रही। ये अल्हम्दुलिल्लाह। जो सीढ़ियाँ आप जो चढ़ते हुए आए, हाँ, हाँ। ये आखिरी बादशाह यहाँ के हैदराबाद के दक्कन के मीर उस्मान अली खां बादशाह, सही, उन्होंने बनाया ये सीढ़ी। सुभान अल्लाह वहाँ माशाअल्लाह। से 100 बरस बाद यहाँ की तारीख शुरू होती। जो मेरे जद्द आरा ईरान से तशरीफ लाए थे, जिसका नाम हाजी रौनक अली खां था, वो आलिम मुबारक लेकर आए वहाँ से जी, मौला गाजी अब्बास का। सही, वो पूरी अपनी जायदाद छोड़ के वाला मुबारक तबरुकन लेकर दखन आए। तो ये जगह वो पसंद आई और ये फराहम करे जगह, और वो अलम को यहाँ इस्ताद करे, इबादतगाह बनाई इस भुजे को। जो अलम चांद रात को मुहर्रम की निकालता हूँ और इस्ताद करता हूँ इधर बाजू के आशुकाने में, फिर ये अलम ऊपर ले जाते हैं। जब ऊपर ले जाते हैं दोनों अलम मिलके जुलूस की शक्ल में यहाँ आते मातम में। शाम करीबा की मजलिस होती है, मैं ही मुखातिब करता हूँ उस मजलिस को। और मेरी जो सिलसिला है मुतवल्ली का छठी पुश्त है। माशाअल्लाह। मेरे वालिद मीर मोहम्मद अली खान जिसका नाम था, वो काफ़ी यहाँ खिदमत किए हैं मेरी सुभान वालिदा, अल्लाह। और उनके बाद मेरे ये सिलसिला मिला है मौला अब्बास की खिदमत का। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करिए जैसा मेरे वालिद इंशाअल्लाह परवरदिगार बेहक अहले बैत बेहक के चार मासूमीन बेहक के गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम परवरदिगार आपको मौफक मुय्यद रखे, और जिस तरह से आपका खानवादा बहरहाल ये खिदमत करता चला आया, इंशाअल्लाह पुश्ता दर पुश्त नस्ल दर नस्ल इंशाअल्लाह इस खिदमत को आप लोग करते रहें। और बाबुल हवाइज से बहरहाल दुआ है कि बहरहाल ये बारगाह देखकर मौला अब्बास का हरम याद आ गया कि वहाँ पर अक्सर बहरहाल मौला के हरम में वहाँ पर रहता हूँ मैं, मौला अब्बास के हरम में, कि बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है कि जिस तरह से आपको यहाँ पर मैंने देखा इसे मौला के बारगाह में इंशाअल्लाह आपसे आका के बारगाह में मुलाकात है इंशाअल्लाह। बहरहाल बड़ी खुशी हुई, परवरदिगार इंशाअल्लाह मौफक मुय्यद रखें, इंशाअल्लाह अहले बैत कामयाबी दें। ये मौला अब्बास की यहाँ से हम लोगों ने ज़ियारत की। अब यहाँ से इंशाअल्लाह अभी आका छठे इमाम से मंसूब जगह है कि इंशाअल्लाह अभी यहाँ पर चल के वहाँ ज़ियारत करते हैं पहाड़ के अंदर इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये सामने जो चश्मा नज़र आ रहा है इसके बारे में ज़रा इसकी तारीख के बारे में भी मुझे बताएं कि आखिर ये पानी कैसा है और किस तरह से है। ये चश्मा है, इसी का नाम है नीम बोड़ा। नीम का झाड़ और ये बॉडी के मुनासिबत से इसका नाम है नीम बोड़ा। ये प्लेस का नाम, ये जो बारगाह गाजी अब्बास की आप जहाँ ज़ियारत करके आए। जी जी। इस चश्मे का मुजज़ा ये है कि ये इसमें कोई छिररा नहीं है, ये बारिश का पानी है, कभी सूखता नहीं। इसमें 7 बॉडियाँ हैं और ये बॉडी के पानी से शिफायाब पानी है। जिसके शादियाँ नहीं होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये पानी नहाते हैं 5 जुमेरात, और ये पानी ले जाते भी हैं, पीते भी हैं, पिलाते भी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मुजज़ा है इस बॉडी का। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल वाकई जो अहले बैत से मंसूब जो जगहें हो जाएं और अहले बैत अथार से जो मंसूब कर दी जाएं तो वो जगहें खुद ब खुद जो है बाबरकत हो जाया करती हैं, मुबारक हो जाया करती हैं। कि आज बरस से ये पानी मौजूद है कि बहरहाल कि जैसा कि आपने बताया कि इस जगह पर कि जो हजरात बहरहाल यहाँ जिनके बहरहाल शादी वगैरह की मुश्किलात और बीमारियाँ वगैरह किसी भी तरह की हो तो इस जगह पर लोग आते हैं, और आने के बाद इस जगह बहरहाल इस पानी से लोग गुस्ल फरमाते हैं, इस पानी को पीते हैं और पानी को लगाते हैं, जिससे शफायाब होते। क्यों ना शफायाब हो, क्योंकि ये पानी गाजी अब्बास के हाथों से छू कर ये पानी निकला है, और पानी आज भी बहरहाल अपनी पशेमानी कर रहा है। काश मैं करबला में खैमों तक पहुँच गया होता कि वहाँ तक पहुँच ना सका। और इस वक्त सामने हम लोग जो रवाना हो रहे हैं ये छठे आका से इमाम रजा अलैहिस्सलाम से बहरहाल ये मंसूब जगह है। मौला गरीबल गुरबा से बहरहाल मैं भी मौला रजा की बारगाह में बहरहाल रहते हुए बरसों गुजर चुका है। आज मौला ने तकरीबन 91 से लगभग मौला इमाम रजा की बारगाह में हूँ। उस गरीब की बारगाह में उस गरीब की बारगाह को छोड़ा, फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस वक्त मौला से मंसूबी जगह है। आका से मौला रजा की बारगाह में वहाँ था, इस वक्त मौला रजा की मंसूब बारगाह में आ गया हूँ। आइए आपको भी साथ लेकर चलते हैं और मौला की ज़ियारत करते हैं इंशाअल्लाह।
یہ جگہ यहाँ से वजू किए थे। مولا نے हाँ, तो ये मकाम का है इमाम रज़ा गरीब इस्लाम के नाम से। یہ جگہ بہرحال یہاں کے جس طرح سے آپ نے فرمایا یہاں خادم نے کہ مولا رضا علیہ السلام بہرحال جس طرح سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ آقا نے اس جگہ پر وضو فرمایا تھا اور تب سے بہرحال یہ پانی اسی طرح سے ابھی تک محفوظ ہے. آئے اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں اور زیارت مولا امام رضا اسی جگہ سے اپنی طرف سے آپ کی طرف سے اور سب کی طرف سے نیابتاً اس زیارت کو یہاں سے پڑھتے ہیں. ان حضرات کی طرف سے بھی کہ جن کے دلوں میں آنے کی تمنا ان جگہ پر پہنچنے کی پہنچ نہ سکے ان سب کی طرف سے نیابتاً قربتاً اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك مولاي غريب الغرباء. السلام عليك مولاي معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك مولاي شمس الشموس يا انيس النفوس. ايها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا غريب ابن الغريب. السلام عليك يا شهيد ابن الشهيد. السلام عليك يا غريب الطوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على علی ابن موسى الرضی المرتضی الامام التقی النقی حجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیتاً متواصلتاً متواترتاً مترادفہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ دیتے آقا رضا غریب کا. پروردگار مولا رضا غریب کا جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے. خدایا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو مریض اور بیمار علیل انہیں صحت عاجلہ عنایت کر دے. پروردگار پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے. شکریہ. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یا عباس یہ لکھا ہوا ہے کہ بہرحال جو یہاں خادم ہیں انہوں نے بتایا کہ بہرحال کہ میرے والد صاحب کو بشارت ہوئی تھی کہ آپ نے اس جگہ پر جا کر یا عباس لکھا اور یہ 25 فٹ یہ پانی جو ہے گہرا ہے. 25 فٹ یہاں پانی گہرا ہے اور لوگ بہرحال یہی سوچیں گے شاید اوپر سے رسی لگا کر آئے ہوں گے یا سیڑھی لگا کے آئے ہوں کسی طرح بہرحال پہنچنا ممکن. یہ دیکھیں آپ یہ جو راستہ پتلا سا دیکھیں کنارے جو دکھ رہا ہے یہ اس جگہ سے کس مشقت سے وہ گئے ہوں گے. بہرحال یہ درخت وغیرہ تو اب نکل کے آ گیا. ان کے انتقال ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے کہ یہ درخت وغیرہ کچھ نہیں. وہاں سے کنارے سے وہ جو دیوال کا کونا آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے اس طرح سے یہ گئے ہیں. یہ مشقتیں کرنے کے بعد اور جانے کے بعد آپ نے اس جگہ پر سیدھے ہاتھ سے گرپ لے کے بائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ سے انہوں نے بہرحال اپنے کو سنبھالا ہے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے جو ہے یا عباس لکھا. مولا زندگی دے اہل بیت, زندگی دے ان خانوادوں کو جنہوں نے اس غازی کے لیے زحمتیں کی ہیں. پروردگار ان سب کو پروان الہی آمین. پروردگار انہیں آقا عباس کے نزدیک جگہ عنایت کرے اور ان کے مرحومین کو غریق رحمت کرے. چلے یہاں سے بہرحال چلتے ہیں مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہاڑی کی طرف کہ وہاں انشاءاللہ جو زیارتیں ہیں وہ آپ کو وہاں انشاءاللہ کرائی جائیں گی. میں بہرحال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پوچھتے آپ کی گزر چکی اس جگہ پر آئے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے آپ کے والد صاحب اور ان کے تو اتنے دنوں سے آپ بھی بہرحال مولا کی خدمت میں ہیں, غازی عباس کی خدمت میں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان جگہوں پر معجزات کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں سنا نہیں. آپ اتنے عرصے سے ہیں بہرحال آپ نے کوئی ایسا معجزہ جسے خود آپ نے دیکھا یا سنا ہو وہ اگر ہو سکے تو مجھے بیان کریے.
معجزے تو کئی ہوتے ہیں قبلہ، مگر جو میری نظروں کے سامنے معجزہ ہوا تو کہ یہ باڈی جو آپ کو میں بتایا 25 فیٹ ڈوغان ہے، تبرکاً لوگ جا کے اس میں بچے بڑے بوڑھے پانی پینے کے لیے نیت سے جاتے ہیں، اور کبھی اتفاق ہوتا ہے پھسل کے گر جاتے ہیں، مگر آخری وقت پہ بھی ہم نکال لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی کوئی حادثہ نہیں پیش آیا۔ اسی طرح ایک بچے کو چھوٹے 4 سال کے ماں لے کے آئی تھی اور زیارت کر رہی تھی ماں، بچہ کھیلتے کھیلتے باڈی میں گر گیا، کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ ڈھونڈنے جب نکلی تھی تو ایسا پتہ لگا کہ بچے کو باڈی میں جاتے ہوا کوئی دیکھے، تو جب دیکھے تو کس سمت 25 سیڑھی ہے نیچے، تو جب میں اترا تو ہاتھ میں کچھ بچہ لگا میرے کو، جب نکالا اتنی دیر کے بعد تو بچہ ذرا سا پانی نکالا، غازی عباس کے روضے کے سامنے نکالے، ڈالے اس کو، پھر وہ ہنستے ہوئے یہاں سے گیا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان معجزہ۔ اللہ، اور میری زندگی کا اور ایک بڑا معجزہ یہ ہوا کہ میری والدہ ہے جو یہاں کی خدمت کرتی تھی، وہ 86 ایئرس کی تھی، ماشاء اور اللہ، 3 ٹائمز ان کو پیرالائسس ہوا تھا، وہ ہاتھ سے اٹھا کے پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ جب ان کو دواخانہ لے جانا پڑتا تھا تو کافی لوگوں کو بلا کے 2-4 لوگوں کو کرسی پہ بٹھا کے دواخانہ لے جاتے تھے، پھر ان کو بتا کے یہاں لاتے تھے۔ تو میری خواہش ہوئی دل میں، جیسے آپ جیسے مرد مومن میں کو بتایا کہ کیوں نہیں ایک زیارت امام کی کراتے ایران کی۔ صحیح، تو جب میری خواہش طلب ہوئی تو میں مولا عباس کے پاس عرضی رکھا کہ میری والدہ کو زیارت حسین ابن علی اور امام رضا غریب علیہ السلام۔ تو اسباب بنے، 3 دن کی وہ عرضی رکھنے کے بعد میں پاسپورٹ آفس لے گیا، تو جب پوری فائل تیار ہو کے لے کے گیا تو پاسپورٹ آفیسر نکل کے بولا نو آئی کانٹ ایشو دی پاسپورٹ بیکاز نو بلڈ ہے باڈی، یو وانٹ ٹو ٹیک سو مینی کنٹریز بول کے بولا۔ تو میں اسے ریکویسٹ کیا، سر آئی ہیو ٹیکن دی پرمیشن بائی گاڈ، یو پلیز ایشو دا پاسپورٹ، سبحان اللہ، آئی ایم وتھ ہر، جو بھی ہوتا ہے میرے مولا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو مولانا وہ پاسپورٹ 8 دن میں آ گیا۔ سبحان اللہ، جب سبحان اللہ، جانے کا 11 سفر ہمارے تاریخ تھی، سبحان 9 اللہ، سفر کے دن ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ اللہ تو اکبر، جب غازی عباس کے پاس میں جا کے ایک پانی کا گلاس لے کے، مولا یہ آپ کی کنیز ہے، آپ کی خدمت گزار ہے، اس کو آپ کی زیارت ہونا ہے۔ اب میں اپنے گھر والوں کو یہ تسلی دیا کہ میں ڈاکٹر کو بلایا ہوں، جب تک کہ وہ نہ بتا دے کہ میں اس کو ایسا نہیں سمجھوں گا کہ اس دنیا سے گزر گئی۔ تو 1 گھنٹے کے بعد میری زوجہ ان کو جا کے قریب سے پانی پلا کر یہ پانی ڈال کے چہرے پہ بولے کہ کیا آپ کربلا نہیں چلتے؟ اللہ، تو آپ اپنے آنکھوں میں اسٹیبلٹی آئی، وہ اٹھ کے بیٹھی، بھی پانی بھی پی، دودھ بھی پی، پھر بالکل فریش۔ تو میں یقین یہ بات کا ہوا کہ اب کوئی طاقت دنیا کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے ان کو شک، بے لیا شک، میں 11 سفر کو کرسی پہ بٹھا کے سیدھا ایئرپورٹ، وہاں سے بامبے۔ ماشاء اللہ، بامبے میں ماشاء عطا اللہ، حیدر، مولانا عطا حیدر کا قافلہ ہے، سبحان الرحمان ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان وہ بھی منع کرے گی۔ شام سے کربلا 18 سفر تھی، 40 کو ہم داخل ہوئے کربلا میں۔ سبحان اللہ، کربلا میں کئی ایک معجزے ہوئے الحمد ان کے للہ، ساتھ، جو میری نظروں کے سامنے ہوئی، جو میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ وہ واپس بھی آئیں گی۔ مگر کربلا کے بعد پھر ایران، جمکران، ایران میں جب زری بن رہی تھی، جو 100 سال کے بعد بٹھاتے ہیں، تبدیل کی گئی، ہاں، جی جی جی، وہ زری بن رہی تھی، وہاں کی بھی زیارت الحمد ہوئی۔ للہ، الحمد تو للہ، وہاں کا خادم بولا کہ آج امام حسین عسکری کی شہادت کا دن ہے، جمکران لے جاؤ۔ سبحان اللہ، تو اس کے کہنے پہ پھر میں جمکران گیا، واہ، اور جمکران میں بھی ایک معجزہ ہوا۔ سبحان اللہ، جب وہاں سے پورے زیارتوں ہونے کے بعد یہاں آیا تو نیچے میں جیسا گاڑی سے اترا تو وہ کرسی ہٹا دے گی، وہ پیدل چلتے ہوئے یہاں تک آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی یہ اہل بیت اطہار کی خیر یہیں پر ہے اور ان کی والدہ کی بھی مزار اسی جگہ پر بہرحال یہیں نزدیک ہے کہ اس کے آنے کے بعد ان کے 2 سال بعد انتقال ہوئی، یہاں پر ان کی قبر ہے کہ بہرحال خدا سے دعا پروردگار اہل بیت ان کے درجات کو بلند کریں، شہزادی کونین اپنے جوار میں ان کو جگہ عنایت کریں۔ واقعی یہ اہل بیت اطہار کا در ہی ایسا ہے کہ اگر یقین ہو یہاں پر لوگوں کو تو ضرور بہرحال وہ چیزیں عنایت ہوتی، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس طرح سے ان کو بہرحال 3 مرتبہ جو ہے فالج کا اٹیک ہونا، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر بھی منع کر دینا، اور یہ ہے کہ تمام مشکلات رکاوٹیں آتی رہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو بہرحال پانی پلایا اور شفا ملی اور مولا کے پاس گئے، کیوں نہ جائیں ان کے پاس، جب عقیدہ ہم اپنے بیت کا لے کر آئے ہیں، ان کے در کی غلامی کا یہ عقیدہ لے کر آئے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور ان کے در پر ہم جائیں گے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج بہرحال آپ سے ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ اہل بیت اطہار انشاءاللہ آپ کو زندگی دیں اور زندہ و سلامت رہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس بارگاہ میں آپ سے ملاقات ہوگی، بارگاہ میں ہوگی، وہاں بھی آپ انشاءاللہ یہاں بھی ملاقات ہوئی ہے انشاءاللہ، اور مولا کی بارگاہوں میں بھی انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی۔ بہرحال یہ سیدھا پہاڑ، سیدھے راستے سے بھی بہرحال بچے کاظم صاحب اور سرفرزہ صاحب ادھر سے روانہ، اور ہم لوگ بہرحال یہ زینوں سے اور سیڑھیوں سے بہرحال اس وقت روانہ ہیں اور جا رہے ہیں مولا امیر المومنین صلی السلام کے پہاڑ کی طرف۔ واقعاً نفس ہو رہی ہے، سانس
फूलने लगी है। काफ़ी ऊंचान है, काफ़ी बुलंदी है। ये 400 से ऊपर सीढ़ियाँ हैं। इंशाल्लाह आपकी भी जो हाजतें और मन्नतें हों, आप भी इस बारगाह में आइए और इंशाल्लाह बारगाह में पहुँचिए। हवाई चुनिए इंशाल्लाह। हवा माशाल्लाह बहुत प्यारी चल रही है और सामने नज़ारा देख सकते हैं। पीछे की तरफ हवा देख रहे हैं आप किस तरह से ये हवा अल्हम्दुलिल्लाह इसी अल्लाह की नेमतें चलती रहे। सामने वो कदम नजर आ रहा है और पाक का मज़ार सामने बहरहाल वो जगह आपसे वो जगह नजर आ रही है और इस वक्त हैदराबाद यहाँ से नजर आ रहा है। पूरा शहर यहाँ से देखा जा रहा है और वाकई अजीब नज़ारा है जगह से। सामने एक चीज़ है, आप एक पहाड़ देखे सामने जहाँ पर जनाब रसूलुल्लाह का मकाम है और मीनार सी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये आप देखें किस तरह से ये पत्थर रुके हुए हैं, यानी कि बनावट जैसे देख रहे आप दो शख्स बैठे हैं और एक आदमी खड़ा। हवा इतनी तेज़ है कि कैमरा रुक नहीं रहा है। ये इंशाल्लाह वहाँ पर चलेंगे और चल के आप लोग भी बहरहाल इंशाल्लाह नज़ारा करेंगे। आए अंदर चलते हैं। अलैकुम सलाम। आए अंदर पहुंचते हैं। ये बहरहाल सामने कुछ ही देर यहाँ रह गई है इंशाल्लाह पहुंचने के लिए बारगाह मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। सामने आका का रोज़ा नज़दीक हो चुका है और दुआ है कि जैसे इस जगह पर हम लोग आए हैं ऐसे ही मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जगह पर बहरहाल जहाँ आपके असली ज़रिए मुबारक है, परवरदिगार आप सबको वहाँ भी जाना नसीब करे। और ये मोजज़े की जगह जो मेरे आका से मंसूब है, ये पुरानी कदीमी दीवारें देखें, ये आज से सदियों साल पुरानी ये दीवारें हैं। ये आप देख सकते हैं इन दीवारों को, ये बहुत कदीमी है, बहुत कदीमी है, इसकी खिदमत है काफ़ी। ये यहाँ से ये जन्नतुल बकी का कदीमी तरीन फ़ोटो है। ये बारगाह ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार में दाखिली हो रही हम लोग की और बारगाह तक पहुँच चुके हैं। ये बारगाह मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस वक्त हम लोग हाजिर हो चुके हैं और ये सामने आका की बारगाह है। आइए आप लोग भी हमारे साथ साथ मौला की खिदमत में चलते हैं और मौला की ज़ियारत करते हैं इंशाल्लाह। ये बारगाह आका में आ चुके हैं और ये मन्नतों का कुआं कहा जाता है, मुरादों का। और ये कश्ती है कि जिसका बयां वहाँ पे नीचे उन्होंने किया था कि यहाँ पे देखा तो बहरहाल ये कश्ती बनी हुई पत्थर की। याकूब साहब यहाँ खड़े थे, मौला ये याकूब साहब इसी जगह पर खड़े हुए थे और मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पंजे का निशान आगे वहाँ पर है और उनको इस जगह शफा मिली। देख सामने मरसिया वगैरह हो रहा है।
अंदर है मकाम वो? हाँ अंदर है लेकिन वो भी नहीं है। ये इस जगह पे बहरहाल मौला के बारगाह में पहुंच चुके हैं। सामने अंदर से वो मकाम है कि जहां मौला के हाथों का निशान है और इस वक्त लोग मन्नत मुरादे लेकर आए हैं मौला के बारगाह में और आका अमीरुल इस्लाम के बारगाह में कि मर्ज़िया ख़ानी इस जगह पर हो रही है आका के बारगाह में। इंशाअल्लाह अहले बैत अतहार आप लोग को भी किस्मत करें इंशाअल्लाह, इन बारगाह में आना नसीब करें इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम से दुआ है, चार मासूम से दुआ है, अहले बैत अतहार से दुआ है कि परवरदिगार आप सबको भी इन बारगाहों में आना नसीब करे। जिस तरह से इस वक्त बारगाह मौला अमीरुल मोमिनीन में मैं खड़ा हूँ और आप सभी के लिए दुआ गो है, ऐसे ही इंशाअल्लाह खुदा किस्मत करे आप सब साथ साथ नजफ़ अशरफ में मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु की बारगाह में इंशाअल्लाह इस जगह पर बहरहाल वहाँ पहुँचेंगे। चलिए इंशाअल्लाह इजाज़त चाहते हैं आप लोगों से। इंशाअल्लाह जैसे इस बारगाह में मुलाकात हुई ऐसे ही नजफ़ अशरफ में मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु की बारगाह में आप सबसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बहरहाल यहाँ पे ज़ियारत जो पहाड़ की ज़ियारत थी वो तकरीबन कामिल हो चुकी है। नीचे से जो हम चले थे और ये ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कामिल हो चुकी है और इंशाअल्लाह यहाँ के बाद दूसरी ज़ियारत को भी जाएंगे जो मंसूर है जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंशाअल्लाह इस जगह पर भी आपको ज़ियारत कराई जाएगी। दुआ करते परवरदिगार जो मरीज़ बीमार हैं आजिला इनायत कर दे, परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे और मौला का ज़हूर हम सबके लिए बाइस आफियत और रहमत करार दे। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता तुझे चार मासूमीन कहे परवरदिगार जो मरीज़ और बीमार हैं खासतौर से जो लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहा ये नहीं कहा परवरदिगार हम सबको सबके आजिला इनायत कर दे। परवरदिगार जो मकबूल से उनके कर्ज़ों को अपने बहन से अदा कर दे, पालने वाले जो बे औलाद हैं उससे बड़े औलाद कर दे, जिनके दिलों में यहाँ सबको इन सब बातों में आना नसीब कर दे। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर इसी तरह किसी मकाम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जमा से दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ